The Students Police Cadet is a great program that helps students to develop the need for law enforcement, good habits and civic awareness. SPC is a project launched in Kerala in 2010 by the State Home Department and the Education Department. It was started on August 2, 2010 in 117 schools in Kerala, enrolling 11,176 high school students. The aim of SPC is to enable youth to work with police and other enforcement authorities, including forest, transport and excise, in preventing crime, maintaining law and order, promoting road safety and improving internal security and disaster management. P. Vijayan Sir IPS is the founder and chief architect of Students Police Cadet project. Our Chakkalkal Higher Secondary School is also doing a great role in SPC. SPC cadets of our Chakkalkal Higher Secondary School have shown a variety of activities. Leadership quality of SPC are strengthened by a participation in various community issues. COVID-19 pandemic and the ensuing lockdown saw many individuals and organizations using it as an opportunity to do something good for society and those hit by the adversities. SPC cadets distributed around 630 lunch packs to the deserving people in the Calicut city. Online class to digital schooling were failed to attend the students, those who have no gadget at home. We gave them a television and make their studies better. To care for those who once cared for us is one of the highest honor. SPC cadets visited old age home. They interact with them, entertain them, care for them and listen to their experience and advice and make them happy. Trees help to combat global warming. SPC cadet plants sapling to turn land green on World Environmental Day. SPC cadets raised the fund and given relief kits to flood relief camp, and they became helping hands for those disrupted people as like God's hand. We are so proud to be a SPC cadet and let the SPC of Chakkalkal Higher Secondary School can even reach higher levels and become the #1 SPC in Kerala. Be optimistic. Jai Hind. It's me, Aisha Samira Tamim, the junior cadet from Chakkalkal Higher Secondary School. Today is a special day for all of us. We all know that today we are celebrating our 12th anniversary celebration of Students Police Cadet. The Students Police Cadet project is a school-based initiative by Kerala Police, implemented jointly by the Department of Home and Education and supported by Department of Transport, Forest, Excise and Local Self-Government. The project trains high school students to evolve as future leaders of democratic society by inculcating them respect for the law, discipline, civic sense, empathy for vulnerable section of society and resistance of social evils. The project also enables you to explore and develop their innate capabilities, thereby empowering them to restrict growth of negative tendencies such as social intolerance, substance abuse, deviant behavior, and anti-established violence. Equally, it strengthens within them commitment towards their family, the community, and the environment. On this auspicious occasion, I would like to welcome our Honorable HM for Chakkalkal Higher Secondary School, V. Muhammad Bashir Sir, Deputy HM Vijayan Sir, CPO Jisha Ma'am, APCO Abdul Ali Sir, DI Somasundaran Sir, WDI Banisha Ma'am, and all other teachers and my dear friends. Chakkalkal High School SPC cadets, SPC ki നേതൃത്വം നൽകുന്ന
ജിഷ ടീച്ചർ, അലിമാഷ്, SPC ഇന്ന് നിങ്ങളെല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഞാൻ SPC ദിനാശംസകൾ നേരുകയാണ്. SPC അതിൻ്റെ 12 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനം തികയ്ക്കുന്ന ഈ ദിവസം ഇന്നാണ് SPC ദിനമായി സംസ്ഥാനമെങ്ങും ആചരിക്കപ്പെടുന്നത്. കേരളത്തിൽ SPCയുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ രാജ്യവ്യാപകമായി ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രശംസിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മന്ത്രിമാരുമൊക്കെ കേരളത്തിലെ SPCയെ പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമെല്ലാം കേരളത്തിൽ വരികയും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരുന്ന തലമുറയിൽ അച്ചടക്കം, ദേശസ്നേഹം ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ ഒരു യുവതലമുറയെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് SPC അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. ചക്കാലക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ SPC യൂണിറ്റ് 2016 അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. വളരെ പ്രശംസനീയമായ പല നേട്ടങ്ങളും ഈ യൂണിറ്റ് കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് അഭിമാനാർഹമാണ്. 2018 ഒന്നാം ബാച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ നടത്തിയ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയ്ക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂളിനായിരുന്നു അതിൻ്റെ ട്രോഫി ലഭിച്ചത്. അതേപോലെ തന്നെ 2018 കേരളമെങ്ങും വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായപ്പോൾ വലിയ തോതിലുള്ള ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും വലിയ ഒരു ഫണ്ട് ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനും നമ്മുടെ SPC യൂണിറ്റിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ധാരാളം കുട്ടികൾക്ക് ടിവിയും അതുപോലെ മൊബൈൽ ഫോണും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ SPC യൂണിറ്റിന് സാധിച്ചതും ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തെരുവിൽ ഉറങ്ങുന്ന ഏറ്റവും നിർധനരായ ആൾക്കാർക്ക് നല്ല ഒരു ഫണ്ട് ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്ത വളരെ മഹനീയവും മാതൃകാപരവുമായ SPC ചെയ്ത ഒരു പ്രവർത്തനവും നമ്മൾ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വർഷത്തെ ആഘോഷ പരിപാടി ഇന്ന് കോഴിക്കോട്ട് വെച്ച് നടക്കുകയാണ്. ഈ കോഴിക്കോട്ട് വെച്ച് നടക്കുന്ന ഈ പരിപാടി നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ 8ാം ക്ലാസ്സിലെ ആയിഷ സലീം എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഇതിൻ്റെ ആങ്കറിങ് നടത്തുന്നതിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്നതാണ്. ഏതായാലും കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ചക്കാലക്കൽ സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും എല്ലാ ആശംസകളും ഈ SPC യൂണിറ്റിന് സ്വന്തം പേരിലും സ്കൂളിൻ്റെ പേരിലും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു. എല്ലാ SPC കേഡറ്റുകൾക്കും എൻ്റെ അഭിവാദ്യം നേരുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹെഡ് മാസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാർ, SPC ചാർജ് വഹിക്കുന്ന ജിഷ ടീച്ചർ, അലി സാർ, മറ്റ് അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, എൻ്റെ എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, SPC കേഡറ്റുകളെ, SPCയുടെ 12ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ SPC കേഡറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ SPCയുടെ പ്രവർത്തനം വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ വളരെ ഏറെ അഭിമാനമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, 2016 ആണ് നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ SPC യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചത്. 2016 ആരംഭിച്ച SPC യൂണിറ്റിൽ 2017-18 പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡ് ജില്ലാതലത്തിൽ നടത്തിയപ്പോൾ
ഏറ്റവും മികച്ച SPC കേഡറ്റുകളുടെ പരേഡിനുള്ള സമ്മാനവുമായിട്ടാണ് ആദ്യ ബാച്ച് നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ആ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡിലെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച SPC കേഡറ്റുകൾക്കുള്ള കമ്മീഷണർ എവർ റോളിംഗ് ട്രോഫി ആദ്യമായി ഒരുക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിനാണ് ലഭിച്ചത് എന്ന് അഭിമാന പുരസ്സരം ഓർക്കുകയാണ്. ഏതായാലും നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ SPC കേഡറ്റുകൾ മികച്ച ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 2018 സംഭവിച്ച പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിൽ പ്രളയ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒട്ടനവധി ആശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു യൂണിറ്റാണ് ചക്കാലക്കൽ ഹൈസ്കൂളിലെ SPC യൂണിറ്റ്. വളരെയേറെ സഹായങ്ങൾ പ്രളയ ദുരിതം അനുഭവിച്ച പ്രളയത്തിൻ്റെ കെടുതി നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച വീടുകളിൽ വൃത്തിയാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു SPC യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ ചക്കാലക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ യൂണിറ്റാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓൺലൈൻ പഠന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതേപോലെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എന്നും ദിശാബോധം നൽകുന്നതും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ പ്രചോദനമേകുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വൃദ്ധസദനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ജുവനൈൽ ഹോമുകൾ, ബാലസദനങ്ങൾ തുടങ്ങി ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും അവിടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എന്നും ഒരു ദിശാബോധം നൽകുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ SPC യൂണിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ അധ്യാപകർ വളരെ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആദിവാസി ഭവനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും നൽകുകയും ചെയ്യുക. വസ്ത്രവും ഭക്ഷണവും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ഒരു കൈത്താങ്ങ് നൽകാൻ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ SPC കേഡറ്റുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ തന്നെ സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള ജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുവാനും ഒരു നല്ല പൗരധർമ്മമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ SPC ചാർജ് വഹിക്കുന്ന അധ്യാപകരും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതിൽ വളരെയേറെ അഭിമാനമുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ അവസരത്തിൽ ചക്കാലക്കൽ ഹൈസ്കൂളിലെ SPC കേഡറ്റുകൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഇനിയും ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ ആദ്യമായി എത്തിച്ചിരുന്ന ആ എവർ റോളിംഗ് ട്രോഫി തിരിച്ച് നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ SPC കേഡറ്റുകൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പിന്തുണയും അതുപോലെ തന്നെ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.
Our SPC cadets are presenting here lots of program on this 12th anniversary celebration. Let's watch it. So first of all, I would like to welcome Riya Lakshmi from Junior Cadet from 8th G for a poem recitation. രേണുകേനി രാഗരേണു കിനാവിൻ്റെ നീലക്കടമ്പിൻ പരാഗരേണു പിരിയുമ്പോഴേതു നനഞ്ഞ കൊമ്പിൽ നിന്നു നിലതെറ്റി വീണ രണ്ടിലകൾ നമ്മൾ. രേണുകേനി രാഗരേണു കിനാവിൻ്റെ നീലക്കടമ്പിൻ പരാഗരേണു പിരിയുമ്പോഴേതോ നനഞ്ഞ കൊമ്പിൽ നിന്നു നിലതെറ്റി വീണ രണ്ടിലകൾ നമ്മൾ. രേണുകേ നാം രണ്ടു മേഘശകലങ്ങളായി അകലേക്കു മറയുന്ന ക്ഷണഭംഗികൾ. മഴവില്ലു താഴെ വീണുടയുന്ന മാനത്ത് വിരഹമേഘ ശ്യാമഗന ഭംഗികൾ. പിരിയുന്നു രേണുകേ നാം രണ്ടു പുഴകളായി ഒഴുകിയകരുന്നു നാം പ്രണയശൂന്യം. ജലമുറഞ്ഞൊരു ദീർഘശില പോലെ നീ വറ്റി വറുതിയായി ജീർണമായി മൃതമായി ഞാൻ. ഓർമ്മിക്കുവാൻ ഞാൻ നിനക്കെന്തു നൽകണം, ഓർമ്മിക്കണം ഇന്ന വാക്കുമാത്രം. പിരിയുന്നു രേണുകേ നാം രണ്ടു പുഴകളായി ഒഴുകിയകലുന്നു നാം പ്രണയശൂന്യം. ജലമുറഞ്ഞൊരു ദീർഘശില പോലെ നീ വറ്റി വറുതിയായി ജീർണമായി മൃതമായി ഞാൻ. ഓർമ്മിക്കുവാൻ ഞാൻ നിനക്കെന്തു നൽകണം, ഓർമ്മിക്കണം എന്ന വാക്കുമാത്രം. ഓർമ്മിക്കുവാൻ ഞാൻ നിനക്കെന്തു നൽകണം, ഓർമ്മിക്കണം എന്ന വാക്കുമാത്രം. എന്നെങ്കിലും വീണ്ടും എവിടെ വച്ചെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന വാക്കുമാത്രം. നാളെ പ്രതീക്ഷ തൻ കുങ്കുമ പൂവായി നാം കടം കൊള്ളുന്നതിത്ര മാത്രം. രേണുകേ നാം രണ്ടു നിഴലുകൾക്കിരുളിൽ നാം രൂപങ്ങളില്ലാക്കിനാവുകൾ. പകലിന്റെ നിറമാണു നമ്മളിൽ നിനവും നിരാശയും. കണ്ടുമുട്ടുന്നു നാം വീണ്ടും ഈ സന്ധ്യയിൽ വർണ്ണങ്ങൾ വറ്റുന്ന കണ്ണുമായി. നിറയുന്നു നീ നിന്റെ കൺമുനകളിൽ നിറയുന്നു കണ്ണുനീർത്തുള്ളി പോലെ. കണ്ടുമുട്ടുന്നു നാം വീണ്ടും ഈ സന്ധ്യയിൽ വർണ്ണങ്ങൾ വറ്റുന്ന കണ്ണുമായി. നിറയുന്നു നീ നിന്റെ കൺമുനകളിൽ നിറയുന്നു കണ്ണുനീർത്തുള്ളി പോലെ. Thank you, Riya Lakshmi. It was a nice poem recitation. And next we have Fatima Nahan, the junior cadet from 8th H, with an awesome dance.
an amazing dance. And next we have a song by Naja Fatima, the senior cadet from 9th K. തരതാത്തരമൂളണ കാറ്റിന് കൂട്ടായി തമ്പുരുമിട്ടാം കുറി നോക്കണ പൈങ്കിളി ചൊല്ലണതെന്താണെന്നത് കേൾക്കാം കുളിരാടണ താഴ്വര വാങ്ങിയൊരമ്പിളി വീട് പണിഞ്ഞിടാം ചെറുതാമര നൂലിഴ കൊണ്ടിട നെഞ്ചുകൾ തമ്മിലിണക്കിടാം നീളെ കനകം പൂക്കണ കാലം വരണുണ്ടേ വേലിൻ പവിഴം പെയ്യണ കാലം വരണുണ്ടേ തരതാത്തര മൂളണ കാറ്റിന് കൂട്ടായി തമ്പുരുമിട്ടാം കുളി നോക്കണ പൈങ്കിളി ചൊല്ലണതെന്താണെന്നത് കേൾക്കാം കെട്ടിവരും നീരാറിൻ തേൻതിരയായി ചില്ലകളിൽ മുത്തമിടും മഞ്ചാടിത്തൂമഴയായി ഓരോ എടുത്തോറും ഇന്നെന്നെ തേടണതാരോ ഏറെ പ്രിയമോട് വന്നെന്നിൽ ചേരണതാരോ മണ്ണിന്നുകപടവും നീക്കിപ്പുലരികളിൽ മലരുകളിൽ ഞാനീ കഥ എഴുതാൻ തരതാത്തര മൂളണ കാറ്റിന് കൂട്ടാം തമ്പുരുമിട്ടാം കുറി നോക്കണ പൈങ്കിളി ചൊല്ലണതെന്താണെന്നത് കേൾക്കാം അങ്ങകലെ വിണ്ണരികെ വൈകാശിക്കുന്നു വൈരാവുകളിൽ ഊറിവരും ആകാശപ്പാലരുവീനെല്ലാം കവിയാതെ തന്നുള്ളിൽ വാങ്ങിയതാരോ സ്നേഹം അതിലാകെ. Thank you, Naja. It was a beautiful song. And next we have Ashwima and Bhagyalakshmi with a dance performance. અને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी मौसम छे होई गई रात અને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी मौसम छे मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां सोगाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात सोगाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात रे सोगाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग बेर जुए. Thank you, Ashwima and Bhagyalakshmi. It was a nice performance. And next we have Niranjana Nigesh, the senior cadet from 9th L, with a song. കണ്ണാൻ തുമ്പി പോരാ
കരുത്തൊരു മാല തീർക്കാം. തിങ്കൾ കിടാവിനെ തോളത്തെടുക്കുന്ന തങ്കക്കാലമാനെ കൊണ്ടുതരാം. ചിങ്കിരി മുത്തല്ലേ എന്റെ ചിത്തിര കുഞ്ഞല്ലേ, കണ്ണാൻ തുമ്പി പോരാമോ എന്നോടിഷ്ടം കൂടാമോ, എന്നെ കൂടാതില്ലല്ലോ ഇന്നെന്നുള്ളിൽ പൂക്കാലം. തിത്തേ തിത്തേ നൃത്തം വയ്ക്കും പൂന്തിന്നലേ, നൃത്തം വെക്കാനെത്തുന്നുണ്ടേ പല്ലക്കിൽ എന്റെ പിള്ളാറ്റോ വാവേ വാവാച്ചി. തുമ്പക്കുടങ്ങളിൽ തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന കുഞ്ഞിളം കാറ്റിന്റെ കൂട്ടുകാരെ, മിന്നിത്തിളങ്ങുമെൻ പൊന്നിൻ കിടാങ്ങൾക്കു നിന്നെയാണോ മനയേറെ ഇഷ്ടം. ചിങ്കിരി മുത്തല്ലേ എന്റെ ചിത്തിര കുഞ്ഞല്ലേ, കണ്ണാൻ തുമ്പി പോരാമോ എന്നോടിഷ്ടം കൂടാമോ, എന്നെ കൂടാതില്ലല്ലോ ഇന്നെന്നുള്ളിൽ പൂക്കാലം. കളിയാടാമേ കിളിമരത്തണലോരം, കളിയാടാമേ കിളിമരത്തണലോരം, കണ്ണാൻ തുമ്പി പോരാമോ എന്നോടിഷ്ടം കൂടാമോ. Thank you, Niranjana, for your wonderful song. Moving to the next program, next I welcome Muhammad Zahran, the junior cadet from 8C, for a poem recitation. മധുസൂദനൻ നായരുടെ സാക്ഷി എന്ന കവിതയിലെ ഏതാനും വരികളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല, പാപമൊന്നും ചെയ്തില്ല, ഞാനുറങ്ങുകയായിരുന്നു, കിനാവു കാണുകയായിരുന്നു. ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല, പാപമൊന്നും ചെയ്തില്ല, ഞാനുറങ്ങുകയായിരുന്നു, കിനാവു കാണുകയായിരുന്നു. കാടു കണ്ടും കാട്ടിരുട്ടിൽ കായ്ക്കിയങ്ങു പറിച്ചു തിന്നും, കാട്ടിരുക്കളിലുയിരുണർന്നും കാടിനെൻ്റെ മനം കൊടുത്തും, കൂട്ടുകൂടി നടക്കവേ ഞാൻ കൂട്ടുകൂടി നടക്കവേ. എൻ കണ്ണിനുള്ളിൽ കൂടുകൂട്ടിയ കിളികളെ കണ്ടോ, എൻ കണ്ണിനുള്ളിൽ കൂടുകൂട്ടിയ കിളികളെ കണ്ടോ, കിളിച്ചുണ്ടിൽ കവിത കുറുകിയ കതിരുകൾ കണ്ടോ, കിളിച്ചുണ്ടിൽ കവിത കുറുകിയ കതിരുകൾ കണ്ടോ. ഞാനെന്തോ കണ്ടുവല്ലോ, ഞാനെന്തോ കേട്ടുവല്ലോ. അമ്പുകൊണ്ടു പിടഞ്ഞ മാനിൻ ദീനരോദനമോ, കഴുത്തിൽ കത്തിയാർന്ന പശുക്കിടാവിന്മേ അലറിവിളിയോ, വരണ്ടു വയറു കീറിയ തവളയുടെ അലർന്ന വിളിയോ, വരണ്ടൊരു വയറു കീറിയ തവളയുടെ മരവിച്ച വിളിയോ, തലച്ചോർ കീറി വെച്ചൊരു ചത്തക്കുഞ്ഞിൻ മീച്ചട്ടികളോ, തലച്ചോർ കീറി വെച്ചൊരു ചത്തക്കുഞ്ഞിൻ മീച്ചട്ടികളോ. ഞാൻ വിറയ്ക്കുകയായിരുന്നു, വിയർത്തൊലിക്കുകയായിരുന്നു, ഞാൻ വിറയ്ക്കുകയായിരുന്നു, വിയർത്തൊലിക്കുകയായിരുന്നു. എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ,
എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. Thank you, Zahran. It was a marvelous poem. Next, I would like to welcome Dia, the junior cadet from 8th H. Dia, it was a nice performance. And next I would like to welcome Leah Krishna, the junior cadet from 8th J.
outstanding performance. Next, we have a poem recitation by Fatima Nahan from 8th H. I am Fatima Nahan from 8th H. The Inchcape Rock by Robert Southey. No stir in the air, no stir in the sea. The ship was still as she could be. Her sails from heaven received no motion. Her keel was steady in the ocean. Without either sign or sound of the shock, the waves flowed over the Inchcape Rock. Slowly they rose, slowly they fell. They did not know the Inchcape Bell. The abbot of Aberbrothock had placed that bell on the Inchcape Rock. On a buoy in the storm, it floated and swam, and over the waves, its warning rang. When the rock was hit by the surge's swell, the mariners heard the warning bell, and then they knew the perilous rock and blessed the abbot of Aberbrothock. The sun in the heaven was shining gay. All things were joyful on that day. The sea was screamed as the wheel drummed, and there was joyance in their sound. The buoy of the Inchcape Rock was seen, a darker speck on the ocean green. Sir Ralph the rover walked his step and fixed his eye on the darker speck. He felt the cheering power of spring. It made him whistle, it made him sing. His heart was fitful to excess, but the rover's wit was wickedness. His eye was on the Inchcape float. Quoth he, "My man, put out the boat and row me to the Inchcape Rock, and I'll plague the abbot of Aberbrothock." The boat is lowered, the boatman row, and to the Inchcape Rock they go. Sir Ralph went over from the boat, and he cut the bell from the Inchcape Rock. Down sang the bell with a gurgling sound, bubbles rose and burst around. Called Sir Ralph, "The next who comes to the rock won't bless the abbot of Aberbrothock." Sir Ralph's rover sailed away. He scoured the seas for many a day, and now, rich grown with plundered store, he steers his course for Scotland's shore. So thick a haze overspread the sky, they cannot see the sun on high. The wind hath blown a gale all day, at evening it hath died away. On the deck the rover takes his stand, so dark it is, they see no land. Thank you, Nahan. It was a great poem recitation. Next, we have a classical dance by Sayonara, the junior cadet from 8th G.
Sayonara for your superb dance. Next, I welcome Sia Hanin, junior cadet from 8G for a dance performance. I wanna see you whine like Rihanna, get all up on the bum diggy diggy bum bum. She burn it up like the summer. She turn me on with a bum diggy diggy bum bum. You got me like crazy that you calling me. With a bum diggy diggy bum bum. You got me like crazy that you calling me. Thank you Sia Hanin for your fantastic dance. And next I welcome Avani Rajiv and Jwalna Prajit for a cinematic dance performance. It was an amazing dance performance. We are winding up our program by a documentary presentation by Adina, junior cadet from 8J. നമസ്കാരം, ഞാൻ അദീന. മടവൂർ ചക്കാലക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ജൂനിയർ SPC കാഡറ്റാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 2 SPC ദിനം. വിദ്യാർത്ഥികളെ നിയമം പാലിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയും നല്ല ശീലങ്ങളും ധൈര്യവും പൗരബോധവും വളർത്തിയെടുക്കുന്ന മഹത്തായ പദ്ധതിയാണ് SPC എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കാഡറ്റ്. സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ചേർന്ന് 2010 കേരളത്തിൽ രൂപം കൊടുത്ത പദ്ധതിയാണ് സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കാഡറ്റ് എന്ന SPC. 2010 ഓഗസ്റ്റ് 2 കേരളത്തിലാകെ 127 സ്കൂളുകളിലായി 11,176 ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് SPC എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കാഡറ്റ് പദ്ധതി തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഈ പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനുമൊപ്പം ഗതാഗത, വനം, എക്സൈസ്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പുകളുടെ പിന്തുണയുമുണ്ട്. പൗരബോധവും ലക്ഷ്യബോധവും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുമുള്ള സേവന സന്നദ്ധതയുള്ള ഒരു യുവജനതയെ വാർത്തെടുക്കുകയും വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പ്രകൃതി സ്നേഹം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ബോധം, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത എന്നിവ വളർത്തുകയും സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടാനും ദുരന്തഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള മനോഭാവം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യമാണ് SPCയുടേത്. ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ നിയമ നിർവഹണ അധികാരികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് SPC പദ്ധതി. നിയമത്തോടുള്ള ആദരവ്, നാഗരിക ബോധം, സമൂഹത്തിലെ ദുർബല വിഭാഗങ്ങളോടുള്ള സഹാനുഭൂതി, സാമൂഹിക തിന്മകളോടുള്ള ചെറുത്തുനിൽപ്പ് എന്നിവ ആജീവനാന്ത വ്യക്തിഗത ശീലങ്ങളായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പൗരന്മാരായി വിദ്യാർത്ഥികളെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഘടനാപരമായ 2 വർഷത്തെ പരിശീലന പരിപാടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് SPC പദ്ധതി. സുരക്ഷിതവും ആരോഗ്യപരമായ അക്കാദമിക് അന്തരീക്ഷങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക,
ലഹരി വിരുദ്ധ പരിസരം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിലൂടെയും സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ പോസിറ്റീവ് മൂല്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെയും സാമൂഹിക തിന്മകൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ ഈ പദ്ധതി യുവാക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സുരക്ഷിതവും ആരോഗ്യപരവുമായ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് നിയമനിർവഹണ അധികാരികളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ പദ്ധതി മാതാപിതാക്കളെയും കമ്മ്യൂണിറ്റി നേതാക്കളെയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഒരു പദ്ധതിയിൽ അംഗമാവാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷവതിയാണ്. ഈ മഹത്തായ പദ്ധതിയിൽ അംഗമാവാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷവതിയാണ്. സ്റ്റുഡൻറ് പോലീസ് കേഡറ്റ് പദ്ധതിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you all. Thank you so much for watching this. Bye bye.